Hi friends, welcome to this video. Final accounts of sole trader. What is the meaning of sole trader? An organization owned and managed by one person is called sole trader. Account prepared to ascertain profit or loss and financial position of the business are called final account. Final account consists of trading account, profit and loss account, and balance sheet. Format of trading account. Left side is debit side and the right side is credit side. First item in debit side is opening stock. Opening stock is the amount of unsold goods with the business at the beginning of the accounting period. Next is purchase. We have to deduct the purchase returns from purchase. Next is direct expenses. Direct expenses are expenses incurred before the goods are ready for sale. They are wages, manufacturing expenses, carriage inwards, freight, coal, water and gas, factory rent, factory lighting, etc. In credit side, we can see sales and closing stock. We have to deduct sales returns from sales. By balancing both credit and debit side, we can calculate gross profit or gross loss. Next is format of profit and loss account. The expenses appear on the debit side of profit and loss account. Left side is debit side and the right side is credit side. The expenses are say salaries, rent, rates and insurance, advertisement, printing and stationery, postage and telephone, trade expenses, carriage outward, discount allowed, depreciation, etc. In the credit side, we can see incomes of the business. They are gross profit, discount received, commission received, and interest on investment. Next is balance sheet. Balance sheet have two sides, liability side and asset side. Left side of the balance sheet is liability side and the right side is asset side. First item is capital account. Capital account contain opening balance. We have to earn net profit and interest on capital with opening balance, and we have to deduct the drawings from it. Next is sundry creditors and bills payable. Next, bank overdraft, outstanding expenses, loan from bank. In the asset side, we can see goodwill, land and building, plant and machinery, etc. We have to deduct all the depreciation from the corresponding assets. Next, adjustments. All adjustments have a two-fold effect, that is debit effect and credit effect. When it is shown on the debit side or less from credit side, it has debit effect. ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഡെബിറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ആണ്. വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഓൺ ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓർ ലെസ് ഫ്രം ഡെബിറ്റ് സൈഡ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ക്രെഡിറ്റ് ഇഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഇഫക്റ്റാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനും ഡെബിറ്റ് ഇഫക്റ്റും ഉണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ് ഇഫക്റ്റും ഉണ്ട്. അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ്. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകേർഡ് ബട്ട് നോട്ട് പെയ്ഡ്.
അത് എക്സ്പെൻസ് കൊടുക്കാനുള്ളതാണെന്നാൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇത് ആഡഡ് ടു റെസ്പെക്റ്റീവ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റഡ് ടു ട്രേഡിംഗ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ഇപ്പോൾ വേജസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ സാലറി അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അതത് ഐറ്റംസിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ ലയബിലിറ്റീസ് ഷോൺ ഓൺ ദ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ എടുക്കണം. നെക്സ്റ്റ് പ്രീപെയ്ഡ് ഓർ അൺഎക്സ്പെയർഡ് എക്സ്പെൻസ്. പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ദ എക്സ്പെൻസ് പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് എക്സ്പെൻസ് കൊടുത്തു എന്നാൽ അതിൻ്റെ കാലാവധി ആയിട്ടില്ല, അതാണ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം റെസ്പെക്റ്റീവ് ഐറ്റംസ് ഓൺ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. അതായത് ഏത് ഐറ്റംസ് ആണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുക, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കാം. ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഓൺ ദ അസറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അസറ്റ് സൈഡിലാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അടുത്തത് അക്രൂഡ് ഇൻകം, അതായത് ഇൻകം റിസീവബിൾ, അതായത് ഇൻകം ഏൺഡ് ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ്, അതായത് ഇൻകം നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളതാണെന്നാൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതാണ് അക്രൂഡ് ഇൻകം. ഇറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് ടു റെസ്പെക്റ്റീവ് ഐറ്റംസ് ഓൺ ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അല്ല ഏത് ഐറ്റംസ്, ഇപ്പോൾ കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ ൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഓൺ ദ അസറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. അടുത്തത് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്, അതായത് ദ ഇൻകം ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ റിസീവ്ഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ബിക്കം ഡ്യൂ. ഇൻകം നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തു എന്നാൽ അതിൻ്റെ കാലാവധി ആയിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം റെസ്പെക്റ്റീവ് ഐറ്റംസ് ഓൺ ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ഏത് ഐറ്റം ആണോ മുൻകൂർ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഐറ്റംസിൽ നിന്നും റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് കുറച്ച് ബാലൻസ് ഉള്ളതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഓൺ ദ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അതുപോലെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് എടുക്കേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ. Interest paid by the business to the proprietor. It is the interest on capital. It is expense to the business. Therefore, it is debited to profit and loss account, and it is added to the capital account on the liability side of the balance sheet. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ. നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. Interest on investment and it is an income. Therefore, it is credited to the profit and loss account and added to the investment on the asset side of the balance sheet. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റോടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അസറ്റ് സൈഡിൽ. നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ്. ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ്ഡ് ബൈ ദ ബിസിനസ് on the drawings of the proprietor. It is an income for the business. ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് ഇൻകം ആണ്. Therefore, it is credited to the profit and loss account and it is added to the drawings on the liability side and deducted from capital. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഡ്രോയിങ്സ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യണേ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ദ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഷോൺ ഓൺ ദ അസറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുകയും ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ദ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ bad debts. Provision for bad debts is if the provision for bad debts is given in trial balance, that is treated as the old provision അല്ലെങ്കിൽ provision recovered. In this case, if the provision recovered is greater than the provision
to be charged during the current year, it is credited to the profit and loss account. That is a new provision, old provision less new provision. അതായത് ഈ വർഷം ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊവിഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രൊവിഷൻ ചാർജ് ചെയ്ത് ഈ വർഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ലെസ് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ, അതായത് ആ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ it should be deducted, that is the new provision to be created during the year should be deducted from debtors on the asset side of the balance sheet. If the all provision for debtors to be charged during the year is greater than the old provision, that is the provision given in trial balance, in this case it should be debited in the profit and loss account, that is the new provision less old provision. ആ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ, ഇവിടെ ന്യൂ പ്രൊവിഷനേക്കാൾ കുറവാണ് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ എങ്കിൽ ന്യൂ പ്രൊവിഷനിൽ നിന്ന് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ കുറച്ച് ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. അസറ്റ് സൈഡിൽ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം. അടുത്തത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ്. ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് ഡെബിറ്റഡ് ടു ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് ഓൺ ദ അസറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് is the profit income to the business, therefore it is credited to the profit and loss account and deducted from creditors on the liability side of the balance sheet. അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും അത്രയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം. അടുത്ത ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ്സ്. It is an expense to the business, therefore it is debited to the profit and loss account and deducted from assets on the asset side of the balance sheet. അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ അസറ്റിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോൺ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലോൺ, അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്പെൻസ്, therefore it is debited to the profit and loss account and added to the loan on the liability side of the balance sheet. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ലോണിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ. അടുത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഡെബിറ്റ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഡെബിറ്റ് ലോൺ ഡെബിറ്റ് മീൻസ് ലോൺ പെയ്ഡ്, അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലോൺ ആണ്, അത് അസറ്റാണ്. therefore the interest on loan debit it is an income, therefore it is credited to the profit and loss account and added to the loan on the asset side of the balance sheet. അപ്പോൾ ലോൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലോൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻകം ആയതുകൊണ്ട് അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ലോണിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അസറ്റ്സ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ. അടുത്തത് ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആസ് എ സാമ്പിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം പർച്ചേസ് ഓൺ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്. ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആ സാമ്പിൾ എന്ന രീതിയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് ഇത് പർച്ചേസിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, കുറയ്ക്കണം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ. അതുപോലെ അത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന നിലയിൽ അതിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അടുത്തത് ഗുഡ്സ് ലോസ്റ്റ് ബൈ ഫയർ. ഗുഡ്സ് ലോസ്റ്റ് ബൈ ഫയർ, അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ദ trading account, the full amount
of the goods lost by fire is credited to trading account. And if the claim is received from insurance company, the claim should be shown on the asset side of the balance sheet. Claim കിട്ടിയത് മാത്രം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കണം. ഇനി if the claim received is less than the goods destroyed by fire, that the difference should be treated as loss on goods destroyed by fire. Claim ലോസ് വെച്ചാൽ ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് മൈനസ് ക്ലെയിം റെസീവ്ഡ്, അതാണ് ലോസ് ഓൺ ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ ഫയർ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെബിറ്റഡ് ടു ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ദ ലോസ് ഓൺ ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ ഫയർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ ഫയറിൽ നിന്നും ക്ലെയിം റെസീവ്ഡ് കുറച്ച് ബാലൻസ് ഉള്ളതാണ് ലോസ്. ആ ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. അടുത്തത് കമ്മീഷൻ ടു മാനേജർ. കമ്മീഷൻ ടു മാനേജർ ബിഫോർ ചാർജിങ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. അതായത് ബിഫോർ ചാർജിങ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ ഈസ് 5% ആണെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു 5/100 ആണ് കാണേണ്ടത്. എന്നാൽ കമ്മീഷൻ ചാർജ്, അതായത് ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു 5/105 ആണ് കാണേണ്ടത്. അതായത് 105% കാണേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഷോൺ ഓൺ ദ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതുപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ എടുക്കുകയും ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ് ഫണ്ട്. റിസർവ് ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ. ഇറ്റ് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഷോൺ ഓൺ ദ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും, ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് ബിൽസ് ഡിസോണേഡ്. ബിൽസ് ഡിസോണേഡ് ഈസ് ആഡഡ് ടു ദ ഡെറ്റേഴ്സ് ഓൺ ദ അസറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ബാങ്ക് ഓൺ ദ അസറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. അതായത് ബിൽസ് ഡിസോണേഡ് ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും അതിനോടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയും ബാങ്കിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അസറ്റ് സൈഡിൽ. നെക്സ്റ്റ് ഡ്രോവിങ്സ്. ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ നെറ്റ് ഓൺ ദ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഡ്രോവിങ്സ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഡ്രോവിങ്സിൽ വരുന്ന ചില ഐറ്റംസ്, അതായത് ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫ് ദ പ്രൊപ്പറേറ്റർ, അതുപോലെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം. അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ്, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം, ഹൗസ് ഹോൾഡ് എക്സ്പെൻസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രൊപ്പറേറ്റർ, ഇതൊക്കെ ഡ്രോവിങ്സ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഡ്രോവിങ്സ് എന്ന നിലയിൽ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും ലെസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ. ദ ഐറ്റംസ് ഗിവൺ ഇൻ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഉള്ളി. ട്രയൽ ബാലൻസിൽ മാത്രം തന്നായിരിക്കും. അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ ഉള്ള ഐറ്റംസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ തന്നാലാണ് ടു ഫോൾഡ് എഫക്റ്റ്, അതായത് ഡെബിറ്റ് എഫക്റ്റും ക്രെഡിറ്റ് എഫക്റ്റും ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. എന്നാൽ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ മാത്രം തരുമ്പോൾ അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ഇഫ് ദ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ട്രയൽ ബാലൻസ്, it is shown on the asset side of the balance sheet only. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി. പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ട്രയൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തരികയാണെങ്കിൽ ഷോൺ ഓൺ ദ അസറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉള്ളി. അതുപോലെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ആസ് ഇഫ് ഗിവൺ ഇൻ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ ഓൺ ദ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉള്ളി. അടുത്തത് carriage on purchase. Carriage on purchase is debited to trading account. Carriage on purchase carriage ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, അത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്തത് ക്യാരേജ് ഓൺ സെയിൽ ഡെബിറ്റഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ക്യാരേജ് ഓൺ സെയിൽ ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആണ്, അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ആണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ സെയിൽ ഡെബിറ്റഡ് ടു ദ
പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ സെയിൽ, സെയിലിന് അത് എക്സ്പെൻസ് ആണ്, ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ സെയിൽ. അതുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ, പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചു, അത് ഇൻകമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളി. നെക്സ്റ്റ്, rent on premises sublet. Rent on premises sublet, it is income. Therefore, it is credited to the profit and loss account. Apprenticeship premium, it is an income. Therefore, it is credited to the profit and loss account. In sale tax should be deducted from sale. Sales il നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് sale tax.